بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں واپس آنے والے شہریوں پر حملہ، 22 افراد شہید۔ اسرائیل کی فورسز نے لبنان کے جنوبی علاقے سے ہجرت کرنے والے شہریوں کو واپسی کی کوشش کے دوران حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 22 افراد شہید ہو گئے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں شہریوں کو انخلاء کا حکم دیا تھا اور اس کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج کے حکم کے تحت شہری واپس آ رہے تھے کہ صہیونی فورسز نے حملہ کر دیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی علاقے میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں 22 افراد شہید اور 124 زخمی ہو گئے ہیں اور مذکورہ علاقے میں تاحال اسرائیلی فوجی قابض ہیں، جبکہ شہری وہاں داخلے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اسرائیل کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں تعینات فوج نے خبردار کرنے کے لیے فائرنگ کی تھی تاکہ متعدد علاقوں میں موجود خطرات کا خاتمہ کیا جائے اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر نے ہزاروں افغان شہریوں کی امریکہ منتقلی روک دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ملکی امداد روکنے سے متعلق حکم کے بعد 40,000 سے زائد افغان شہریوں کے لیے پروازیں معطل کر دی گئیں۔ ان افغان شہریوں کے لیے خصوصی امریکی ویزوں کی منظوری دی گئی تھی اور انہیں طالبان کے انتقام کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر شہری افغانستان میں ہیں، باقی پاکستان، قطر اور البانیہ میں ہیں۔ افغان شہریوں کی منتقلی میں تعطل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 90 دنوں کے لیے غیر ملکی ترقیاتی امداد روکنے کے حکم کے باعث ہوئی ہے، جبکہ اس دوران امریکی صدر کی امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی کے تناظر میں اس امداد کا جائزہ لیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کے دور میں 1 لاکھ افغان شہریوں کو امریکہ میں پناہ دی گئی، اس سے قبل باراک اوباما کے دور صدارت میں تقریباً 85,000 افغانی امریکہ منتقل ہوئے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں صرف 11,000 افغان شہری امریکہ منتقل کیے گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف برداری کی تقریب کے بعد متعدد ایگزیکٹو احکامات پر دستخط کر کے انتظامی امور کا آغاز کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کو ڈیمالش سائٹ کہہ کر وہاں صفائی کی تجویز دیتے ہوئے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ عرب ممالک کے تعاون سے فلسطینیوں کے لیے مستقل یا عارضی طور پر نئی رہائش گاہیں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصری صدر عبد الفاتح السیسی سے فلسطینیوں کی منتقلی پر بات کریں گے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ 19 جنوری کو نافذ جنگ بندی کے دوران اسرائیل اور حماس نے قیدیوں کا تبادلہ کیا، جس میں 7 اسرائیلی یرغمالی اور 290 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ امریکی صدر کے اس مذموم منصوبے نے فلسطین کے لیے مزید خدشات کو جنم دیا ہے، کیونکہ فلسطینیوں نے مسلسل حملوں، جانی و مالی نقصانات کے باوجود ہمیشہ اپنے آبائی گھر اور زمین چھوڑنے کی تجاویز کو مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے سخت گیر رہنما اور حال ہی میں جنگ بندی معاہدے کی مخالفت میں استعفیٰ دینے والے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے غزہ کو صاف کرنے کے ٹرمپ کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اردن نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے کہا ہے کہ اردن کا فلسطینیوں کی کسی بھی قسم کی بے دخلی کو مسترد کرنے کا موقف ٹھوس اور غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فلسطینی اپنی سرزمین پر موجود رہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اردن کے وزیر خارجہ کا یہ بیان بظاہر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز پر
रद्द अमल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मिस्र और उर्दन को मजीद फलस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद करना चाहिए। सहाफियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा से मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने का कहा है, जबकि वो मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से भी कहेंगे कि वो गजा से मजीद लोगों को अपने पास आबाद करें। जिस पर हमास रहनुमा बासम नईम का कहना था कि फलस्तीनी ऐसी कोई पेशकश या हल कभी कबूल नहीं करेंगे। गजा की तामीर नौ की आड़ में अच्छी नीयत से भी की जाने वाली ऐसी कोई तजवीज काबिल कबूल नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज की मौजूदगी के बावजूद लबनानियों की अपने इलाकों में वापसी की कोशिश, इसराइली टैंक के सामने आ गए। लबनान जंगबंदी मुआहदे में इसराइली फौज के इनखला की डेडलाइन खत्म होने पर लबनानी शहरियों ने जनूबी लबनान में अपने इलाकों में वापसी शुरू कर दी। लबनान जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल को 2 माह के अंदर अंदर जनूबी लबनान से इनखला करना था, ताहम इसराइली फौज ने गुज़िश्ता दिनों जनूबी लबनान छोड़ने से इनकार कर दिया। इसराइली फौज के ऐलान के बावजूद आज सुबह से लबनानी शहरियों ने इसराइली फौज और लबनानी फौज की हदायत के बरअक्स जनूबी लबनान में अपने इलाकों में वापसी शुरू कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर शहरी लबनानी फौज की जानिब से बनाए गए चेक पॉइंट्स और रुकावटें अबूर करते हुए अपने अपने इलाकों की जानिब जाने लगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मारोन अल रास के इलाके में लबनानी अवाम इसराइली टैंकों और फौजियों के सामने भी आ गए। जनूबी लबनान में मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली फौज ने वापस लौटने वाले शहरियों पर हमले कर दिए, जिनके नतीजे में एक लबनानी फौजी समेत 15 अफराद शहीद और 83 से ज्यादा जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली जंग ने गजा की तरक्की को 60 साल पीछे धकेल दिया। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सरबराह ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में एक इंटरव्यू में कहा है कि इसराइली जंग ने गजा की तरक्की को 60 साल पीछे कर दिया। उनका कहना था कि गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर इकट्ठे करना एक मुश्किल काम होगा। गजा की 2/3 यानी तकरीबन 70% इमारतें या तो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अंदाजे के मुताबिक 42 मिलियन टन मलबे को हटाना खतरनाक और पेचीदा होगा। गजा में रहने वाले 20 लाख अफराद न सिर्फ अपने घरों से महरूम हो चुके हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज सिस्टम, मीठे पानी का निज़ाम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सब कुछ तबाह हो चुके हैं। सरबराह यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मजीद कहना था कि जंगबंदी की मुतज़लज़ल नौयत की वजह से तामीर नौ के लिए टाइम फ्रेम देना बहुत मुश्किल काम है। तामीर नौ के लिए 1 या 2 साल नहीं बल्कि सालों लग सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन का जंग के खात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मशरूत हमायत का ऐलान। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की हमायत करेंगे। बैन अल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग के खात्मे के लिए अपना वादा निभाने की सलाहियत रखते हैं और हम इस मामले पर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि बस शर्त यह है कि जंगबंदी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में कैब को भी शामिल किया जाए। यूक्रेन के सदर ने कहा कि अगरचे हम आज नहीं कह सकते कि जंगबंदी डील की मुमकिन शरात क्या होंगी, क्योंकि रूस जंग खत्म करने में दिलचस्पी नहीं रखता। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम में ये दावा किया था कि वो 24 घंटों में यूक्रेन में जारी जंग खत्म करवा सकते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पहला गैर मुल्की दौरा बरतानिया या सऊदी अरब का करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टिकटॉक के शेयर्स खरीदने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अफराद से बातचीत जारी है और टिकटॉक के मुस्तकबिल का फैसला आइंदा 30 रोज में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बतौर सदर पहला गैर मुल्की दौरा बरतानिया या सऊदी अरब का होगा और सऊदी वलीअहद से तेल की कीमतें कम करने से मुतल्लिक बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला से गजा के रहायशियों को पड़ोसी ममालिक मुंतकिल करने से मुतल्लिक भी बातचीत की गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।